নমস্কার, ক্যালকাটা ডায়ালগস থেকে মনোজ দাস সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এখনকার প্রতিবেদন। যত দিন যাচ্ছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের একের পর এক অপকর্ম প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে, আর যত এসব বেরিয়ে আসছে বাইরে তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া কেন এই লোকটিকে এত স্নেহ করতেন বা করেন। রতনে রতন চেনে, বাংলার এক রত্ন আর এক রত্নকে চিনবেন না তা কি হয়? এই জন্য তো 2021 থেকে 2024 এই রত্নটিকে তার কাছে রেখেছেন, তার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে। এমনকি আরজি কর থেকে পদত্যাগ করলে তাকে বাড়ির আরো কাছের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেছেন। কি প্রেম দেখুন, কি স্নেহ। এই দেখুন, আবার বলছি যে তার বাড়ির কাছে মানে কার বাড়ির কাছে সেটা কিন্তু বলিনি, সেটা সন্দীপ ঘোষের বাড়ির কাছেও ভাবতে পারেন, কিংবা কালীঘাটের মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়ির কাছেও ভাবতে পারেন, সেটা আমি বলছি না, আপনি নিজের মতো করে ভেবে নিন। প্রসঙ্গে ফিরি, আর্থিক দুর্নীতিতে নানান কাহিনী এতদিন শোনা গেছে সন্দীপের বিরুদ্ধে, নানা রকম কাহিনী, কত রকম, কোথায় কাকে কি ধরনের টেন্ডার দিয়েছেন, কোথায় টাকা পয়সা, নানা রকম ব্যাপার এসছে। কিন্তু এবার উঠে এসছে একটা ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারির কথা, সেটা হচ্ছে লাশ কেলেঙ্কারি। শুধু যে বেওয়ারিশ লাশ হাসপাতালে যেগুলো চলে আসছে সেসব লাশ তা নয়, যেসব লাশের ওয়ারিশ আছে তাদের বাড়ির লোকদের পর্যন্ত না জানিয়ে সেসব লাশও তিনি চুরি করে বিক্রি করে দিতেন। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব একটা লাশ পাচার স্কোয়াড বা লাশ পাচার বাহিনী ছিল। এই অভিযোগ কিন্তু আমরা কেউ করছি না, কোনো সংবাদ মাধ্যম করেনি, কিংবা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া কেউ করেনি। এই অভিযোগটা তুলেছেন আরজি করেরই একজন প্রাক্তন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রী আক্তার আলী। তিনি এই অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন, সেসব কথাগুলো আপনারা শুনুন, তারই মুখ থেকে শুনুন। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फिनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। जी देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि 2-2 मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में नहीं, ये मुझे नहीं लगता, और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ।
ये जब केस चल रहा था तो जो आरजी करके रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं ना कहीं नहीं कहा जाती थी, ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी PIL हुआ था। तो जो अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहां से आया हूँ। 2 साल अभी सारे नहीं हुआ। एलिगेशंस तब के हैं। अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे। अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सीबीआई के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने CBI और ED को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा मल्टी हूँ। हॉस्पिटल से कनेक्टेड तो नहीं है? देखिए, ये मैं चाहता हूँ पर्दाफाश हो, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँ। শুনলেন তো, শ্রী আক্তার আলী শুধু যে অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছেন তা নয়, তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও করেছেন এই নিয়ে। এর আগেও বিষয়টি নিয়ে হইচই হয়েছে। তিনি করেছেন, তিনি বহু জায়গায় তিনি তার কমপ্লেন পাঠিয়েছেন, কিন্তু কিছু করা যায়নি। উল্টে তাকে ওখান থেকে পানিশমেন্ট পোস্টিং করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রী আলী বলেছেন সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে, জীবনে এমন নোংরা চরিত্রের মানুষ তিনি আর দেখেননি। বলেছেন যে এই মানুষটা শুধু যে দুর্নীতিবাজ তা নয়, সে একটা মাফিয়া। রেপ ও মার্ডার কাণ্ডে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এই লোকটাকে তো তিনি দেখেছেন, ওই সন্দীপ ঘোষের কাছে দেখেছেন, সন্দীপ ঘোষের কাছাকাছি থাকতো, তাকে বহুবার সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে দেখেছেন তিনি। সন্দীপের খুব প্রিয় পাত্রও ছিল সে, এটা বলেছেন শ্রী আলী। এর অর্থ আরজিকর কাণ্ডে সন্দীপ ঘোষ সরাসরি যুক্ত থাকার সম্ভাবনা যত দিন যাচ্ছে তত প্রবল হয়ে উঠছে। সিবিআই গতকালও তাকে জেরা করেছে, আজকেও তাকে জেরা করছে। এটা এমনি এমনি হচ্ছে না। গত 6-7 দিন ধরে যে এক টানা তাকে জেরা করে যাচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ খুব হার্ড নাট টু ক্র্যাক, তাকে সহজে ভাঙা যাচ্ছে না, সেই জন্য এতদিন লাগছে। এরপরে আবার তাকে করা হবে তার পলিগ্রাফ টেস্ট, লাই ডিটেকশন। শ্রী আক্তার আলী দায়ের করা মামলার, যে মামলা তিনি করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে, তার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। আশা করা যায় শুনানি শুরু হতে দেরি হবে না। তবে কাজের কাজ কতটা যে হবে সে সন্দেহ আছে। কারণ শুনলেন তো, শ্রী আলী এক জায়গায় বললেন না, এর আগে যখন মামলা তিনি করেছেন, সবই মামলা হয়েছিল, ডেড বডি রেজিস্টার গায়েব হয়ে গিয়েছিল, খুঁজেই পাওয়া যায়নি। সন্দীপ ঘোষ ছাড়া সে কাজ করবে কে? তাকে ধরা যায়নি। সততার প্রতিমূর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি মুখ্যমন্ত্রী, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। সন্দীপ ঘোষের কুকীর্তির দায় আপনার উপরেও কিন্তু বর্তায়। একটু আধটু দায় নয়, অনেক দায়। এই দায়ের অনেকটা আপনার ঘাড়ে। আপনার কি দুটো কথা শোনার সময় আছে? তাহলে একটু শুনবেন, একটু শুনুন। কার্গিল যুদ্ধের পর কফিন কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে, জর্জ ফার্নান্ডেজের দাবি তুলে আপনি বেরিয়ে এসেছিলেন অটল বিহারী
বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভা ছেড়ে বিচার হওয়ার আগেই আপনি বলেছিলেন, এমনকি আপনি যে ডেডলাইন দিয়েছিলেন যে এই সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে ফার্নান্ডেজ আপনি মন্ত্রিসভা থেকে তুলে নেবেন, সমস্ত মন্ত্রিসভা থেকে আপনার সমর্থন। ফার্নান্ডেজ তার মধ্যেই তিনি করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও আপনি কিন্তু মন্ত্রিসভা থেকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পেছনে অবশ্য অন্য কারণ ছিল। সে কারণটা হচ্ছে 8 কোটি টাকা কংগ্রেসের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন। একেবারে লিখিতভাবে এই অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে করেছেন আপনারই এক সময়ের আপনার বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রাক্তন আইএএস দীপক কুমার ঘোষ। আপনি টাকা নিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন। আপনার দাদাকে ওই পুরীতে সোনার তরী হোটেল করে দিয়েছিলেন। আপনি এখন যখন বিরোধীরা, তখন আপনি বললেন আপনি তখন মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এলেন, আর এখন বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে পদত্যাগের যে দাবি তুলছে সেটা তো অত্যন্ত সঠিক, অত্যন্ত সমীচীন। পদত্যাগ করা ছাড়া আপনার কোনো পথ নেই। কোত্থেকে পদত্যাগ করবেন? আপনার ঘাড়ে তো আবার অনেক দায়িত্ব। আপনি পুলিশ মন্ত্রী, আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে এই সন্দীপ ঘোষ এবং যে দায় আপনার উপর পড়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যে জায়গায় তুলে নিয়ে গিয়েছেন, এর জন্য তো আপনার পদত্যাগ করা উচিত ইতিমধ্যে। দেরি না করে বেরিয়ে আসুন। আর আজকে সুপ্রিম কোর্টে আজকে আপনার পুলিশকে, সেখানে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা যেভাবে আপনার পুলিশের উর্দি খুলে দিয়েছেন, তাতে আপনার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ থাকলে আপনার পুলিশ মন্ত্রীর পদও ছেড়ে দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী ছেড়ে আপনি কি করবেন সেটা ভাবছেন তো? অনেক চুরি করে, অনেক ভোট ডাকাতি করে আপনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন জিতে এসে, তাই না? তো সুতরাং আপনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে থাকুন। আর দেখুন না কেন দিল্লির দিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেখতে পাচ্ছেন না? তার কাছে কোনো দপ্তর নেই, তিনি কোথাও সই করেন না, তবু তিনি মুখ্যমন্ত্রী। আপনি মানে কেজরিওয়ালের গুরু না হয়ে কেজরিওয়ালের শিষ্য হয়ে যান। আপনি কোনো মন্ত্রিসভা, কোনো দায়িত্ব নিজের কাছে না করে, এত যখন প্রেম আপনার এই চেয়ারের ওপর, কুর্সির ওপর, আপনি কুর্সিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন থাকুন না কিছুদিন। তারপর যতদিন না মানুষ আপনাকে টেনে না নামিয়ে দেয় সেখান থেকেও। আজ এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। সন্ধ্যেবেলায় আমরা আবার অন্য একটি বিষয় নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবো।